بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini, diberkati bulan Rajab yang mulia ini, diberkati dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirah, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkati dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak akan kita mati insya-Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. الفاتحة إلى رسول الله وعلى آله إخواننا الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، ثم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد فاطمة رضا ونعم الحسن والحسين، إن العبد جاء صادق مسلم كذب سيدنا علي وردنا من المهاجر إلى الله من سبق مقدم أحمد بن علي وعلي بن أبي شهاب شعني والله القرني نهيت إلا في معصوم التلمذي التلمذي سيدنا القدري سيدنا الغوي فكما دوينا دوي من المعطى سكرات علي كسكران سيدنا أحمد سكران ووصولهم وبرانشهم من الله جل وعلينا من بركاتهم وأسرارهم ونور الآخرة، ثم إلى سيدنا كتب المعنى سلطان لك بشر جموعهم الله بأولادنا أقطار ويزيد بكر زويد من أم سلمك الوربة جعفر بن حمد وجيب جعفر بن أحمد بن عبد السلام مع سمزي مع عبدنا كذا محمد بن علي بن جعفر بن علي بن جعفر الشيخ محمد بن اليوم سلم بن عبد العزيز عبد الله بن علي بن أحمد بن سالم بن يوسف حسن بن سالم بن محمد بن عبد سالم وما بين علوي من ساسي دوسي وعصري وقرآن إن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاته الدنيا والآخرة، ثم ينصينا فخرج شبك بن سالم حي زي ما الله بن سالم فزينا بدو الأنفاق ونصف العبادة والشفاء بلا فضل حد زين في مع البر إنه الرجوع في هذه مع الأبد أقول من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء كلمة بدوان شيء من المحضر سينا البقية سيدنا محمد بن مشابنا شام شاطر شام شام محمد قبل الملكي سيدنا حبيبنا حسيب حفظ الله في الله الحسيب كان الحسيب يقول على الشيء بذكر عن الشيء في بجام في بجام وهذه هذا من الجواب في بجام نبي عاشر هذا هو ابن صليم وحدكم وحد محمد علي محمد المسلم حدر أحمد صالح رحمه الله محمد الله حدر
سيدنا حبيب الشيخ بن إمام القاري الجلاني وأحمد الرفاعي ومحمد مالك عن أبي أنس بن الشيخ وذي شاذلي وسيدنا أحمد البدوي وصحيح سيدنا حبيب أحمد بن حمد السقف جابر بن محمد سيدنا محمد سقف محمد زين سقف سيدنا حبيب عبد الرحمن بن الله سقف عبد الرحمن بن حمد سقف جدوري وسيدنا حبيب الرحمن بن الله عبد الرحمن بن ليث سقف شيخ الله يبارك وكرم ما شاء الله بين الآخر ثم إلى ودينا وديكم ودينا وأهل العصر الرحمة والمغفرة والرضوان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رحمة الله والصلاة والسلام دائما بلا كله شكر رحمة النبيين حزام سليم الحاكم المكرم. اللهم جمعنا من العافية اللهم نوي قلوبنا بأنواع المعرفة وتعلم وعمل الصالح والسنة رضا لذكرك نفك الفتوح والمنو والرسول والجساء ورحمة جبة الناس. اللهم من بشارة وسفية وهويني يا رحمة الراحمين. افتح لنا بطانة المكرمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيك رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نبت لا تقنط من ذلة عزوما إن الكبائر بغفرانك الأمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الرب عناية سموها تعتي على حسب العصيان بالقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير عكيس لديك واجعل حسابي غير منهدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واكتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال
هادمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذل الصوب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الطغى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما لنهار عذابات البني الصب وأقرب العتاد العث بالغنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقرب وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسع لي عقدة بلساني يحفظ قولي. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Muka surat 123 Wasabir Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Bersabda Rasulullah SAW, setelah Allah Ta'ala mencipta surga, lalu ia mengirim Jibril, maka Jibril kepadanya saya berkata, perhatikanlah syurga itu, apa yang telah aku sediakan padanya untuk ahli-ahli syurga. Maka Jibril pergi kepada syurga saya memerhatikan beserta semua perhiasan yang disediakan untuk ahlinya. Kemudian Jibril bergegas menemui Tuhan saya berkata, demi kemuliaanmu, dia seorang yang mendengar mengenai syurga, nescayalah ingin memasukinya, melainkan lalu dimasukinya, lalu diperintahkan supaya diiringi dengan kepayahan. Kemudian setelah berkata, Tuhan kami kini pergi bagi lagi kepada syurga dan perhatikan apa yang telah aku sediakan untuk ahli-ahli. Maka Jibril pergi sekali lagi ke syurga dan dapati syurga itu dikelilingi dengan kepayahan. Lalu Jibril kembali kepada Tuhan saya berkata, demi kemuliaanmu kini aku bimbang tiada seorang pun dapat memasukinya. Inilah maknanya yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, iaitu syurga yang kamu ketahui. Syurga adalah hikmat Allah yang besar. Berkata Sayyidina Ibrahim bin Adham, neraka dikelilingi dengan kecintaan kepada hawa nafsu. Syurga dikelilingi dengan kepayahan, yakni menahan hawa nafsu. Kamu tahu, kata Ibrahim, syurga itu nikmat, tetapi kamu tinggalkan. Kamu suruh syurga itu, neraka itu azab, tapi kamu dekatinya. Kamu tahu iblis itu atau syaitan itu musuhmu, tapi kamu buat kawan, kamu buat teman. Ini kata Sayyidina Ibrahim Adham. Bagaimana kita? Maka itulah kita renungkan apa-apa amalan kita. Seperti yang telah sudah, kebetulan juga pada malam ini ialah malam yang dikatakan banyak melakukan peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi saya kaitkan cerita ini dengan cerita Isra' Mi'raj. Saya ulangi sedikit, mungkin semalam dah ada yang ceramah, dah bagikan pandangan dan sebagainya. Hari ini kita ungkitkan sedikit, kita leraikan sedikit tentang peristiwa Mi'raj yang berkaitan dengan syurga dan neraka.
Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana firman Allah Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu innahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu ayat Quran yang menunjukkan Allah sendiri mengakuinya. Allah sendiri, ini yang diulangi peristiwa Mi'raj itu supaya keyakinan kita. Kerana dengan banyak hari ini manusia berubah keyakinan. Ada peristiwa Isra Mi'raj, tak yakin dengan Isra Mi'raj, apa masalah muslim mesti lakukan Isra Mi'raj. Ada yang Nabi mengatakan Nabi pergi dengan roh, ada yang mengatakan Nabi pergi dengan tubuh badan. Bermacam-macam persandar itu, ada bermacam-macam kesalahan, macam-macam perbahasan tentang perjalanan-perjalanan Nabi. Jadi kita ambil di sini untuk kita jadikan pedoman supaya kita benar-benar menjadi ahli syurga yang akan menepati syurga ciptaan Allah, yang mana Jibril mengatakan, kalau begini ya Allah, kau berikan kepayahan, aku bimbang mungkin tak ada seorang pun yang akan masuk ke syurga. Kerana itulah perjalanan untuk menuju ke syurga, bagaimana dilakukan oleh para pesalihin, bagaimana dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan bagaimana yang ditunjuki, yang diajari oleh Rasulullah SAW. Kerana tidak lain, tidak bukan. Pertama yang kita letakkan kunci syurga. Tiap-tiap benda ada kuncinya. Tiap-tiap benda ada kuncinya. Rumah nak buka ada kuncinya. Kereta nak buka ada kuncinya. Peti besi nak buka ada kuncinya. Begitulah semua nak dibuka ada kuncinya. Ada tempatnya. Maka syurga ada kuncinya. Apa kunci syurga? Apa kunci syurga? Apa kunci syurga? Miftahul jannah la ilaha kunci syurga adalah la ilaha illallah. Itu kunci syurga. Itulah kepayahan yang kita sebut. Kerana dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibahaskan para ulama, dibahaskan oleh para ulama, la ilaha illallah itu adalah imtizalun nawabir wa tiwawun nawahir. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Dan ikutan kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Ikutan kamu, panduan kamu, idola kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu cinta kepada aku, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menunjukkan kepada kita perjalanan ini. Dengan itu kita dikunci dengan kalimah la ilaha illallah yang membawa maksud aqaidul iman, yang mana dalam aqaidul iman itu terkandung sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Dan begitu juga Muhammad Rasulullah, sifat wajib bagi Rasulullah, sifat mustahil bagi Rasulullah, dan sifat harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpulan aqaidul iman itu ada kesimpulan iman, ada 50 sifat, iaitu 41 sifat Allah Subhanahu wa taala, 9 saja sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang nak bercanggah, tak payah belajar ilmu tauhid, tak payah belajar sifat 20. Inilah kelalaian yang buatkan. Inilah kelalaian yang buatkan. Inilah yang percanggahan yang dibuat. Pertama di sini kita kesedar atau tidak. Ini menunjukkan merosakkan umat Islam. Kerana dengan belajar sifat 20, kamu akan mengetahui, kamu akan mengenal Allah. Kerana sifat Allah itu kadim, sifat Allah zat yang maha sempurna, sifat Allah zat yang maha tinggi, sifat Allah zat yang maha azim. Tiada mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Maka Allah maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, maha melihat, semuanya ada. Tidak ada satu kekurangan dari sifat dan Allah Subhanahu wa taala.
Ini lagi manusia dah tak payahlah bayar mutahid, tak payahlah baca sifat 20. Dimansuhkan. Yang bahlul ikut, yang tolol ikut. Ini kenapa Imam Syari menyusun akidah untuk iman Islam, memudahkan iman Islam, menghayati keimanan. Imam Ahmad Turudiyah begitu juga melakukannya. Siapa imam-imam ini? Bukan imam tepi pasar, bukan imam tepi jalan. Imam yang menghafal lebih dari 100,000 hadis. Siapa kita yang nak mempertekahkan? Kenapa? Kerana imam-imam ini membawa kunci syurga. Kunci syurganya apa? Yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Setiap tadi saya kata tiap-tiap penuh ada kuncinya. Syurga ada kunci. Begitu juga kunci ilmu. Tuan menuntut ilmu, tuan belajar ilmu, tuan pergi sana mencari ilmu. Apa kunci ilmu? Apa kunci ilmu? Apa kunci ilmu? Tiap-tiap satu ada kuncinya. Ilmu apa kuncinya? Kunci ilmu tidak lain adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah kunci ilmu. Dengan kunci ilmu. Kerana orang yang tak punya ilmu tapi tak punya akhlak, tak, maka sesuailah dengan sabda Nabi SAW, innama bu'istu liyutimma makarimal akhlak. Aku diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Nabi belum menjadi rasul, Nabi belum menjadi sesiapa lagi, tapi Nabi tunjukkan akhlak yang mulia. Waktu umur 11 tahun Nabi dah dikenal sebagai Al-Amin. Kita Al-Tosi, Al-Pekhianat, Al-Zalimi. Kita 40-50 tahun dikenal Al-Zalimi, Al-Khianat. Tak dikenal dengan nama yang baik. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang macam mana kita nak pilih? Nama penyamun, nama pencuri, nama perompak, nama perakus, nama penipu. Kita tak akan. Kenapa? Dengan dididiki dengan akhlak, maka kita terselamat semua. Nabi pernah dicaci, Nabi pernah dihina, Nabi pernah dimaki, Nabi pernah dibuat tombak fitnah, dibaling dengan banjir, dibawa dengan najis. Nabi tak pernah membalasnya. Nabi tunjukkan dengan akhlak yang baik, dengan kelembutan. Tidak pernah Nabi membalas sesuatu dengan yang tidak baik. Ini akhlak Nabi SAW. Di mana kita mewarisinya? Ini kuncinya. Nabi mengajar kamu berakhlak dengan orang tua, berakhlak dengan ibu bapa, berakhlak dengan guru. Hatta sampai Nabi mengajar kamu berakhlak dengan haiwan. Bagaimana? Waktu nak sembelihan, pisau nak tajam, dengan pisau tumbul, kan kambing pun bila dah habisnya. Kerana akhlak Nabi ajar pisau yang tajam, senang, mudah. Dan Nabi juga mengajar bagaimana seekor kijang yang ditangkap, yang dimasuk dalam jerat, Nabi melepaskan kerana kijang itu nak menyusukan anaknya. Ini akhlak Nabi SAW. Tak ada satu yang Nabi buat dengan keburukan. Tak ada satu yang Nabi balas sesuatu apa pun dengan keburukan. Nabi hilangkan akhlak, hilangkan perasaan dengki, hilangkan perasaan khianat. Orang yang membenci membuat Nabi datang dengan kebaikan. Contoh akhlak Nabi. Pertama saya bawakan contoh seorang wanita tua dari kaum Yahudi datang kepada Nabi, bawa semangkuk limau, datang kepada Nabi, berikan kepada Nabi. Ini perempuan Yahudi
yang memberi Nabi makan buah limau. Nabi ambil limau tu, kopik Nabi makan. Sahabat tengok, wah, Rasulullah makan limau. Tak toleh kiri, tak toleh kanan lagi. Terus makan. Sampai limau yang dimakan itu habis. Setelah habis, wanita ini pergi dengan senang hati kerana dapat memberi Rasulullah makan. Walaupun dia belum Islam lagi. Sahabat selepas pergi, wanita ini, ya Rasulullah, biasa tuan makan limau, buah-buahan atau apa makanan, tuan tentu beri kat kami. Tetapi kenapa tuan tak beri kat kami hari ini? Sedikit pun tak agihkan kepada kami, cuma tuan makan habis. Apa kata Nabi? Ya sahabat, ketahui bahawa limau itu semasam-masam limau. Tapi aku makan limau tak nak menunjukkan muka yang mencerut. Ui, masamnya. Kalau kita makan, apa beri aku baru nasab. Kalau nak beri, berilah yang manis, yang baik-baik. Yang masam-masam beri kat aku. Ini kita. Akhlak kita. Nabi tidak. Maka aku takut kalau kamu makan, kamu menunjukkan muka yang mencerut dengan perempuan ini. Tak mahu Nabi. Menjaga akhlak, adab, ihad. Ini akhlak Nabi. Ini kuncinya ilmu. Ini kuncinya syurga. Kemudian akhlak Nabi juga kepada isterinya. Kita rumah dengan isteri, balik sayang isteri. Nabi balik tengah satu malam, Nabi balik kepenatan, keletihan, disambut oleh Sayyidina Aisyah dalam keadaan Nabi keletihan. Aisyah buka pintu, sambut Nabi. Sambut Nabi, lihat Nabi keletihan. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, aku buatkan air untuk tuan. Silakan, kata Nabi, aku minum air. Buat. Sayyidina Aisyah, rumah Nabi bukan macam rumah kita, terpakpok, terang-terang. Rumah Nabi pakai pelita, lampu bukan terang. Sayyidina Aisyah ambil air, buatkan air untuk Rasulullah SAW. Dia duduk dalam keadaan gelap, dia duduk. Beri Nabi minum. Nabi minum. Senyum Nabi minum. Nabi minum. Sampai separuh, Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, biasa kalau tuan minum air dah sampai separuh ni, tuan beri kat saya. Tapi ni tuan minum terus, tak beri kat saya. Tak payahlah Aisyah, bila aku minum. Berikanlah kat saya. Baik, Nabi serahkan kepada Aisyah dan Nabi berkata minum. Bila dia minum, didapati air yang dikacau oleh Sayyidina Aisyah bukan teruk gula, tok garam. Masin. Sayyidina Aisyah terkejut. Aisyah, masin. Bila masin, terkejut Sayyidina Aisyah. Apa? Masin. Nabi senyum. Kalau kita balik tengah malam, bini hadir kacaukan air, tahu gula, tahu agak apa kejap? Apa benda buat ni? Tak tengok, buta mata. Itu akhlaknya kita. Bagaimana akhlak Nabi? Tak marah, senyum. Kalau kita lain kali tengoklah dulu, macam mata buta, tak tahu lagi. Ini akhlak kita. Bagaimana mewarisi ahli syurga? Ini akhlak Nabi. Kehalusan dan kelembutan Nabi. Bagaimana bisa kita bawa? Nabi dikata, dicerca, tak pernah membalas pada keburukan, bahkan mendoakan. Begitu juga para solehin, guru-guru kita yang mulia. Habib Muhammad Al-Maliki, Habib Umar bin Hafiz yang cerita kepada tuan-tuan akhlak-akhlak mereka. Begitu juga dengan Habib Al-Musawwah, salah satu Habib. Habib ini menggali satu perigi. Sebelum masuk ke kota Hadramaut di Tahrim, beliau menggali satu perigi untuk orang-orang yang nak masuk ke kota Tahrim, ambil air perigi itu, minum, buat bekalan muntah. Minum. Periginya digali cukup cantik, bersih. Dan setiap orang yang datang mengambil air itu situ. Jadi bila orang masuk ke kota Tahrim, beliau tanya, bagaimana air di situ? Bagus? Mula-mula orang katakan bagus, bagus. Tetapi lama-lama orang katakan, apa air di situ? Yang buat orang ini, apa air situ kotor, tak ada bersih, ada najisan. Keperancat dia. Padahal dia buat dengan bersih. Akhirnya,
Ini tengok akhlak yang dibawa, cara kehidupan yang dibawa oleh akhlak Nabi SAW. Akhirnya beliau malam ni bawa pembantunya, kita mengintip siapakah yang merosakkan telaga ini. Akhirnya beliau duduk di balik tembok mengintip. Yang merosakkan, yang mentaruhkan air itu dengan nagihnya disunta adalah sepupunya sendiri. Sepupunya sendiri. Kerana dengki dengan dia, tak senang dengan dia, supaya dia jangan dapat nama. Wah, kata pembantunya, habis apa lagi, serang. Kalau kita, ayo bawa palang pintu, serang dua. Oh, kau punya kerja habis. Tengok akhlak Nabi SAW, diwarisi oleh para ulama, diwarisi oleh para salihin. Sabar, biarkan dia pulang. Habis. Pulang dia. Pulang sepupunya. Esok pagi, Habib datang kepada anak isinya. Berapa lama kita tak ziarah si Fulan ni? Oh, kata isinya, bang, lama juga. Dah 3-4 bulan kita tak ziarah dia. Ayo, hari ni kita ziarah dia. Kita belikan hadiah-hadiah untuk dia. Kita bawakan hadiah-hadiah untuk dia. Kita ziarah dia. Pergi. Habib ni bawakan hadiah, isteri bawakan hadiah untuk isteri orang ini, Habib bawakan hadiah dan wang untuk orang ini, untuk sepupunya. Pergi ketuk di rumah orang ni, terperanjat orang ni. Kau datang dah lama tak datang, apa hal datang? Orang buat salah, muka dah berubah. Sebab tu ulama kata, ulama ahli fikir bahaskan, kalau kentut, kenapa tak basuh buntut? Yang kentut buntut, bawa belakang, kenapa tak cuci buntut? Sebab bila kentut, muka tak nak mengaku sampai kentut. Yang kena cuci muka. Sebab yang mengaibkan adalah muka. Wajah. Jadi kalau tengok pada wajah, kita tahu orang ni bersalah. Tapi Habib faham. Ya Fulan, aku merinduimu. Dah lama aku tak berziarahimu. Ini aku bawakan kamu hadiah. Aku bawakan ini. Dan istriku, bertemu dengan istriku membawakan ini. Duduk, orang kadang takut, tak usahlah. Bila orang ni nak bertanya pasal kenapa kau buat itu, aku punya apa? Pergi macam ini, kenapa kau? Kau orang yang baik, ini hadiah buatmu. Aku sayang denganmu. Menangis orang tu. Habib tak cakap apa-apa pun. Tak tanya kenapa kau taruh najis dia pergi. Tak ada. Pulang Habib ni. Habib pulang. Macam biasa. Sebab besoknya, dosanya datang. Ditanya dengan orang-orang yang mau masuk matahari. Bagaimana air di tempat yang untuk masuk ke kota yang disediakan perigi itu? Oh, bagus airnya. Airnya baik. Dan Habib, kenapa bagus airnya pula? Kenapa kemenang? Malam bawa pembantunya pergi dekat perigi itu, dilihat sepupunya tengah menggali, menimba najis, menimba air. Kalau ada yang kotoran lagi, dibuang. Dari mana? Dari akhlak. Kalau dia sergah tadi bagaimana? Kalau dia datang tadi mencari yang kasar bagaimana? Silaturahim putus. Inilah akhlak. Akhlak Nabi tak memutuskan silaturahim. Akhlak Nabi tidak mengajar penipuan. Akhlak Nabi tidak mengajar kezaliman. Akhlak Nabi tidak memutuskan silaturahim. Akhlak Nabi tidak menderhaka. Akhlak Nabi menghormati, menghargai seseorang itu dan memandang orang lebih baik dari dirinya. Ini yang dididik oleh Nabi SAW. Ini yang dibuat oleh para ulama, para salihin. Bagaimana dengan akhlak kita? Kalau nak mewarisi bil ahli syurga, di mana akhlak kita? Di mana cara penghidupan kita? Di mana kelakuan kita? Yang orang buat kita dapat mikrofon, kalau boleh mikrofon kita sapu habis orang kita bantai. Kalau orang baling 1 biji batu, 10 biji batu kita baling-baling kat dia. Bagaimana kita? Orang mengata kita 1 kali, kita mengata orang 10 kali.
Tapi kita tak pernah selidiki apa kesalahan kita. Apa yang kita buat. Maka Allah berikan jalan bagi kita kembali kepada Allah dengan bertaubat. Lurusi jalan yang kita mohon dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah petunjuk dan hidayah. Bertaubat kepada Allah. Meninggalkan segala larangan Allah. Inilah akhlak. Akhlak yang baik, kunci ilmu, kunci segala-galanya, kunci amal ibadah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Itulah kunci ilmu, itulah kunci amal ibadah. Melakukan taat kepada Allah, meninggalkan segala maksiat. Itulah kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, maka Nabi Muhammad itu adalah panutanmu, adalah ikutanmu. Muhammad Rasulullah, itulah akungan, ikutan ikutanmu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang paling terbaik. Maka akhlak. Kamu berzikir 10,000, kamu halwat setahun, kamu berpuasa sebulan, tapi keluar mengatur orang, menipu orang. Kamu apa yang kamu dapat dari hasil? Tak ada apa-apa. Tak ada apa yang kamu dapat dengan mengkhianati dan sebagainya. Dia kata apa yang kamu dapat? Tak ada yang makbul, tak ada yang mabrur. Yang ada malboro. Tak ada yang takabur. Kan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kamu mutus rahim. Nabi ajar kamu mengenal akhlak yang begini. Tidak ada. Itu akhlak-akhlak yang diwarisi oleh Fir'aun, yang diwarisi oleh Hammam, yang diwarisi oleh Qarun. Nabi ada bakhil? Tidak ada. Qarun bagaimana? Bakhil. Sampai ditenggelamkan. Nabi orang yang susah diberikan pertolongan. Sahabat Nabi menggadaikan hartanya untuk memberi manusia. Akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali, akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini akhlak-akhlak, contoh-contoh untuk mewarisi akhlak-akhlak ahli syurga. Maka nak buat ini senang. Payah. Bercakap mudah, melakukan susah. Boleh kita maafkan orang yang mengata kita? Oh, mana boleh. Oh, dia boleh cukup. Bagaimana? Rasulullah Ghafurur Rahim, memaafkan sebelum orang minta maaf. Ini akhlaknya. Inilah ranjau-ranjaunya. Bagaimana cukup? Sebagai contoh yang pernah saya bawa kepada tuan-tuan sebelum peristiwa Mi'raj dulu. Sebagai contoh, seorang Nabi pernah duduk dengan sahabat. Nabi mengatakan, ya fulan, wahai sahabatku, sebentar lagi datang ahli syurga. Satu hari yang datang orang itu. Besok Nabi sabdakan lagi, datang orang yang sama. Hari yang ketiga, datang orang yang sama. Datang orang yang sama. Kemudian apabila tengok orang itu orang yang sama, sahabat dari salah Nabi, iaitu Abdullah bin Umar, memerhatikan di mana rumah orang ini. Diikuti tahu rumah orang itu. Besok datang Abdullah bin Umar ke rumah orang itu. Ya fulan, saya ada sedikit masalah di rumah. Boleh tak saya tumpang tidur di rumah tuan selama 3 hari? Kata orang ini, silakan. Silakan untuk bermalam di rumah saya selama 3 hari. Silakan. Sebenarnya Abdullah bin Umar datang ke rumah orang itu semata-mata nak melihat amal ibadah orang itu sampai Nabi janjikan dia syurga. Lihat ini. Malam pertama orang itu di Sayyidina Abdullah bin Umar tidur. Orang ini tak bangun-bangun juga. Sayyidina Abdullah bin Umar bangun malam, tahajud, zikir, Quran dan sebagainya. Dekat 20 minit sebelum subuh bangun orang ini. Salat, mandi, salat. Yang salat itu siap selesai. Betul, subuh. Masuk subuh, selesai. Keluar. Jadi pekerjaan sehari hidup.
Abdullah bin Umar kata, mungkin malam ni dia tak buat apa-apa sebab dia malu dengan aku katanya. Aku ngintip, jadi biarlah besok. Malam besok dia tengok oleh Sayyidina Abdullah bin Umar pun begitu juga. Tak ada, sama juga. Malam yang ketiga pun sama juga. Akhirnya setelah malam yang ketiga, besok paginya Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin nak pulang. Tuan, saya nak pulang. Terima kasih atas beri tumpang rumah tuan selama 3 hari. Saya datang ke sini sebenarnya bukan kerana ada masalah keluarga. Tapi masalah saya ialah bagaimana tuan dapat janjian yang diberikan oleh Nabi SAW bahawa Tuhan ahli syurga. Saya tengok malam apa yang terjadi 3 hari, tak ada apa-apa yang Tuhan. Mungkin ada satu amalan yang Tuhan sembunyikan dari kami. Kata orang itu, yang kau lihat itulah amal. Tak ada apa-apa. Itulah amalku. Tak ada apa yang aku amalkan. Itulah. Tak ada apa. Tapi mungkin ada satu yang Tuhan buat yang istimewa, menyebabkan Tuhan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan syurga. Tuhan disebut sebagai ahli syurga. Cuba Tuhan fikirkan. Maka bermenung orang ini akhirnya mungkin satu yang Allah terima amalanku, yang mungkin aku mendapat janjian ataupun dapat daripada janji Nabi SAW bahawa aku ada. Mungkin, aku tak tahu. Kalau ini diterima Allah, mungkin. Apa dia Tuhan? Begini fulan. Sebelum aku tidur malam, aku siang melibatkan diri dalam perniagaan dengan hubungan-hubungan dengan manusia. Banyak perkara-perkara yang aku silap dengan manusia dan manusia silap denganku. Tetapi aku bersilap dengan manusia, aku terus minta maaf. Tetapi manusia yang bersilap denganku, aku diamkan. Aku tak balas, aku tak kata apa-apa. Di malam hari aku balik ke rumah, sebelum tidurku, aku mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tadi siang kalau aku dianiaya, manusia melakukan apa-apa kesalahan kepada diriku, ya Allah, aku maafkan. Tak aku simpan walau setitik pun, tak aku simpan di dalam hatiku walau setitik pun. Semuanya aku maafkan. Jadi yang aku tinggalkan, semuanya aku maafkan, dan tidak ada apa yang aku akan tuntut dia yaumil qiyamah nanti. Boleh kita buat? Boleh. Ini kerana memaafkan manusia. Ini yang dapat janji Allah. Ini kata Sayyidina Allah, Tuhan, kalau ini yang Tuhan lakukan, layaklah Tuhan dijanjikan Allah, Rasulullah SAW akan syurga. Kerana kami tak mampu. Kami tak mampu. Bila manusia dah maafkan kami marah lagi. Kamu tengking lagi, kami terdik lagi. Baru kenal aku ya. Dulu kau tak kenal aku siapa. Aku Samsin Dusun. Ini dia. Ini kita. Bagaimana nak dapat ahli syurga? Bagaimana nak janjian syurga? Ini kuncinya. Itu sebab disebut oleh Abu Haddad. Allah kata, aku sumatkan manusia dengan kepayahan. Senang tak senang buat benda ni? Payah untuk membuatnya. Payah untuk melakukannya. Nak lepaskan, tak senang. Geram aku tak lepas lagi. Hati aku berbuku betul, geram tak habis ni. Ini kita. Tengok muka kau pun tak boleh. 7 keturunan aku benci dengan kau. Ini. Kerana harga sekangkang ke. Kerana adik-beradik. Kerana duit. Kan sedikit perkara. Kerana masalah-masalah lain pemahaman tak sehaluan. Ini. Yang kamu nanti di yaumil qiyamah, yang kamu dihimpunkan di waktu Arafah, di haji, yang kamu dihimpun di yaumil qiyamah. Ma ikhwanuka. Siapa saudaramu? Antum, Tong Sai, Om, Banzen. Tak ada. Saudaramu siapa? Al-Muslimin. Kenapa kamu khianati? Kenapa kamu musuhi? Kenapa kamu dengki? Kenapa kamu musuhi? Apa akan kamu jawab dengan Allah? Apa akan kamu jawab dengan Rasulullah? Di yaumil qiyamah nanti.
Kan kamu ada pertalian. Susah kamu nak melepaskan dunia. Di akhirat kamu tanggung. Mana nak dapat syurga? Soal jawab yang berat. Senang? Tak senang. Kerana ada tuntutan-tuntutan. Minta bighairi hisab. Dunia bolehlah lari. Income tax. Tak hisab. Tapi yang kiamat tak ada. Dipersoalkan hisabmu satu persatu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin yarah. Tak akan kamu lulus. Di mana kamu? Persoalan apa yang kamu nak lari? Di mana? Kalau kamu dah ada persoalan dengan manusia, bagaimana nak bayar? Bighairi hisab. Allahumma ja'alna jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Tapi bagaimana? Dengan sipulan ada kaitan. Kenapa kamu musuh? Sebab tak sehaluan. Kenapa kamu dengki? Pasal rampas. Karena ada perkaitan. Maka dipersoaljawabkan di yaumil qiyamah. Yang tak ada persoalan jawab, kerana Nabi tak pernah menyakiti orang. Kerana Nabi tak pernah mengambil hak orang. Kerana Nabi tak menzalimi orang. Maka tiada apa-apa. Begitulah akhlak ini diwarisi oleh para salaf salihin. Meninggalkan hasad, dengki, dendam, kesumatan. Kerana tak nak berkaitan dengan manusia tentang hal dunia. Supaya di yaumil qiyamah tidak dipersoalkan. Ini pentingnya untuk kamu lalui masuk ke dalam syurga dengan mudah. Tapi kalau tidak, bebanan apa yang kamu nak ikut? Ini kita bawakan sedikit daripada Isra' perjalanan, keyakinan dan sebagainya. Bagaimana firman Allah Ta'ala tadi yang saya sebutkan tadi, telah memperjalankan maksudnya Allah yang memperjalankan hamba ini di waktu malam dari Masjidil Azam Innal Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Kerana Allah nak menunjukkan ayat-ayatnya, kekuasaan-kekuasaannya. Kerana sebenarnya Allah itu maha mendengar. Innahu Allahu Sami'un Basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini pertama, keyakinan. Ada yang mengatakan, alah, Syirak Mi'raj betul, tak betul. Ada tak yang cakap begitu? Ada tak? Siapa yang cakap? Kalangan umat Islam sendiri kadang-kadang. Betul atau tidak? Kita kikiskan dengan mudah. Saya berikan kepahaman dengan mudah. Yang memperjalankan Nabi siapa? Allah. Kerana Allah berfirman subhanalladzi, maha suci Allah. Yang menjalankan Nabi adalah Allah. Contoh saya bagi tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dah dengar dulu, saya bagikan balik. Kerana Isra' Mi'raj ni berulang. Jadi kita ulang balik, imbas balik. Tuan nak pergi ke Muar, ataupun jauh sikit lah ke Muar lah, kita biar Penang. Kerana Melaka dengan Muar dekat. Tuan nak pergi ke Muar. Orang rumah dah gosok baju, dah gantung kain baju. Bang, baju dah gosok, dah gantung. Abang nak keluar, ambil lah baju capai. Tapi orang rumah lupa. Dalam baju tu ada sikit gula. Hurung semut dalam baju tu. Ramai semut yang hurung dalam baju. Tiba-tiba tuan pun nak berangkat pergi Muar. Orang pun capai baju tu. Pegagal baju tu, semut-semut keluar. Tinggal seekor semua tak keluar. Tak sempat keluar, tuan dah sarung baju. Pakai baju. Keluar rumah, start kereta, jalan pergi Muar. Pergi pagi, balik petang. Tuan sampai rumah petang. Tuan pun gantung baju. Bila tuan gantung baju, semut yang di dalam belum keluar lagi nak keluar. Tapi semut-semut lain dah sampai balik. Tengok baju yang gantung ada benda, dia pun masuk. Jumpa semut yang kat dalam seekor. Oh, semut yang kat dalam pun bukan main action. Aku pergi Muar lah. Apa kata semut yang kat luar? Engkau gila. Kita dari sini jalan berpuluh hari, ini kau pergi ke Muar. Gila ke kau? Inilah yang Nabi sampaikan kepada para mereka. Bila dengar Rasulullah lah, Muhammad dah gila. Nak pergi Masjid Aqsa je makan masa berbulan-bulan.
dia boleh dalam sekelip mata. Gabla amir budal pash. Semua tadi. Aku pergi muak lah. Tengok mana muak lah. Masjid muak lah. Semua lain kata gila. Tapi perbuatan dia betul atau tidak? Betul. Kerana siapa yang memperjalankan dia? Tuan yang pakai baju tadi. Yang memperjalankan dia. Dia mengikuti orang itu. Ini yang memperjalankan adalah Allah Maha Suci, Maha Agung, lebih dari segala-galanya. Adakah perkara yang mustahil? Ini yang kita renungkan untuk mengingatkan kita keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita. Kalau semua boleh menjak buat gemuk lah, apa kita? Ini sampai Rasulullah merah. Allah sebut di Al-Quran, Alladzi barakna hawlahu. Kita beringkas saja malam ini. Maksudnya perjalanan itu diberkati oleh Allah sekelilingnya. Sebelum Rasulullah dibawa ke Mi'raj, Rasulullah telah dibedah dadanya dan dikeluarkan, tiada kotoran yang dikeluarkan, kata Habib Ali bin Ma'abdi, tetapi di dalam Rasulullah itu dimasukkan segala hikmah. Dimasukkan segala hikmah untuk persediaan Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan Nabi yang dikatakan diberkati. Apa makna barakah kat sini? Kita pandai sebut berkah. Ui, berkah betul. Berkah. Apa yang berkah ini? Makna berkah daripada kebaikan kepada kebaikan. Daripada Masjidil Haram yang berkah kepada Masjidil Aqsa yang barakah. Dan barakah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mana dengan perkara yang seperti Nabi SAW, yang sedikit dari makanan yang ada pada Jabir, Nabi boleh beri makan berapa ramai manusia. Bagaimana yang melakukan pada orang kita? Benda yang sedikit dibawa oleh para ulama, dibawa oleh wali Allah Sa'id, mencukupi. Itulah namanya berkah. Itulah namanya berkah. Penghidupan yang berkah, tak ada sengkok-pengkok dan sebagainya. Kehidupan yang berkah, aman, damai dan tentram hatinya. Ini keberkahan. Ini namanya berkah. Ini yang mana? Tak ada. Yang pertama ditarik oleh Allah dan dunia ini adalah keberkahan. Bagaimana kita dulu kami, Abdurrahman, Ali bin Muhammad, Ali bin Ja'far itu, dulu kita hidup dengan berkah. 50 sen boleh beli barang 1 beca. Sekarang 5,000 bes, tak nampak. Tak ada apa. Mana keberkahannya? Kerana dunia dah diliputi dengan penipuan. Dunia dah diseliputi dengan pengkhianatan. Maka keberkahan. Dan manusia memburu dunia terlampau harum dengan hawa nafsu sampai boleh mengkhianati antara satu. Inilah yang menyebabkan kamu susah untuk mendapat syurga. Kamu susah untuk berjalan ke syurga. Kerana kamu menimbulkan kepahitan, kamu menimbulkan kepayahan, maka payahlah bagi kamu untuk meniti siratul mustaqim. Payahlah bagi kamu untuk masuk ke dalam syurga. Kamu soal jawab yang banyak. Ini kuncinya. Ilmu tadi dengan akhlak yang mulia. Dibawa oleh Nabi SAW, dibawa oleh para ulama, dibawa oleh para salihin dan akhlak-akhlak yang mulia. Hindarkan penyakit-penyakit hati, dibawa oleh ahli tasawuf Imam Ghazali. Buangkan perangai yang musuh, perangai yang 10 sifat-sifat mahmudah, sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Jangan kepadamu, diberi pengenalan kepadamu. Maka disediakan keberkahan dalam perjalanan untuk Rasulullah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Banyak peristiwa yang ringkas saja. Masa salah satunya Nabi berhenti dia Yathrib. Jibril kata, ya Rasulullah, ini tempat kamu akan hijrah dan di sini kamu dimakamkan. Maka turunlah di situ, berdoa nasib dan salatlah 2 rakaat.
yang memerintahkan ada dari Jibril dapat dari siapa? Dari perintah Allah. Dan Rasulullah melakukannya dengan perintah Allah. Kerana Rasulullah tidak bercakap apa-apa yang dibuat dari Rasulullah itu. Wa ma yantaku illa Rasulullah tidak mengatakan yang membuat sesuatu benda dengan hawa nafsu. Illa wahyun, melainkan dengan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kepada Baitul Laham ataupun Palestin. Di situ kuburan Nabi Allah Musa. Di situ Musa dilahirkan. Di situ ada kuburan Nabi Allah Musa. Nabi berhenti. Dan Jibril memandang, ya Rasulullah, salat 2 rakaat sini. Nabi lebih mulia dari Allah Musa. Tapi disuruh lakukan salat. Kerana bukan menyembah Nabi Allah Musa. Ini yang paham bahalul di kubur sembah kubur engkau. Ziarah kubur tahu. Nabi ziarah Sayyidina Musa alaihissalam di kuburnya yang Rasul Nabi Allah Musa waktu itu dalam salat di dalam kuburnya. Nabi diperlihatkan. Nabi ziarah kubur Nabi Allah Musa dan salat 2 rakaat. Siapa yang perintahkan? Allah yang perintahkan. Nabi lakukan 2 rakaat. Di mana yang kata tak boleh ziarah kubur? Di mananya? Pahaman mana? Tengok. Ini terjadi. Setelah Nabi lihat Nabi Allah Musa di dalam kuburnya tengah salat, hidupkan mereka ini hidup mereka. Kerana apabila Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sebelum dimi'rajkan, Nabi menjadi imam kepada seluruh Nabi dan Rasul dan para malaikat. Diangkat Jibril duduk ke hadapan menjadi imam kepada seluruh malaikat dan semua Nabi-Nabi. Jadi mereka hidup atau tidak? Oh, perkara mustahil. Mustahil bagaimana? Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsunya. Kamu pertikaikanlah. Kalau tidak, kamu tak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj, kamu akan mempersanakan mana boleh berlaku. Ini berbahaya. Jadi inilah kesulitan, inilah kepayahan. Bagaimana kamu akan tanamkan keyakinan, bagaimana kamu akan meniti siratal mustaqim. Ya, katakan hadat. Wal hadat, bila kamu berdakwah, bawalah akhlak yang baik, bawalah ahman yang baik, kerana kamu waris Nabi. Akhlak yang baik, tutur cara yang baik, pahaman yang baik, yang penuh dengan kebenaran, bukan dengan kebatilan. Nabi dengan penuh kebenaran, bukan kebatilan. Apakah yang Nabi sampai itu batil atau benar? Jika kamu menafikan mahu yang batil, Nabi tetap benar. Jadi kita nak ikut yang benar atau yang batil? Kerana Nabi yang ditakuti dalam bicara Abu Haddad dalam kitab Nasruddinnya, yang paling aku takuti adalah ulama su yang menyampaikan yang bukan. Ini hari ini terjadi. Dengan ini kamu jauh dari syurga. Kamu jauh dari syurga. Jelas. Waktu ada minta tahlil, jadi saya tak panjangkan dari mana. Ini renungkan baik-baik, fikirkan baik-baik, hayati baik-baik. Banyak dalam peristiwa Mi'raj, peristiwa-peristiwa yang mendekatkan kita dengan Allah SWT. Bagaimana Allah mengenai Nabi ke Mi'raj, Ar-Rahmanu sumastawa 'alasy. Allah berada di arasy. Di mana Allah? Sebelum ada arasy, Allah di mana? Allah di langit. Langit itu cuma perjalanan, tapi tak ada menunjukkan tempat di mana Allah. Sebab itu peristiwa Mi'raj berlaku kepada Nabi SAW, 2 tempat yang tidak ada pada manusia. Kita ambil sikit saja tentang ilmu tauhid. Apa dia? Yang tak ambil oleh, yang tak ada pada manusia, yang tidak ada pada, yang hanya pada Allah, yang tidak ada pada manusia. Apa dia? Yaitu Allah tidak mengambil tempat dan Allah tidak mengambil masa.
Jadi apabila Nabi pulang dari Mi'raj, manusia menganggarkan dengan masa. Apabila Nabi berisra kepada Allah, Mi'raj diangkat, seolah Allah adalah bertempat. Allah tidak bertempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tidak bertempat. Hanya aras Allah yang jadikan. Sebelum ada aras di mana? Allah Maha Kuasa. Allah dengan sifat kesempurnaan. Kerana dia yang qadim, yang awal wal akhir. Tak ada yang lain. Maka inilah tauhid. Hari ini tauhid dipelekehkan. Oh jangan. Makanya inilah pahaman. Inilah kesenangan kita dengan tauhid yang diatur oleh Imam Maturidiyah dan Imam Asy'ari. Kepahaman ini ya. Saya bukan aulah banyak pada malam ini. Kita renungkan baik-baik perjalanan-perjalanannya. Banyak persepsi yang berlaku dan banyak cerita-cerita dan perkara-perkara yang dibentangkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oh, Nabi masuk ke syurga, kamu lewat syurga, kami lihat neraka. Ini banyak perkara. Jadi kerana kerja dia, dia nak tahlil, saya berhentikan di sini. InsyaAllah kalau ada umur, kita sambung lagi dan kita huraikan sedikit lagi. Mudah-mudahan jadi pedoman kepada kita dan keyakinan kepada kita supaya kita memperbaiki kadar iman kita. Kerana kita syurga tadi, Allah dah firman dalam Al-Quran, Allah surah. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Syurga itu perkara gaib, neraka itu perkara gaib. Jadi dengan ini kamu beriman kepada yang gaib supaya kamu dibukakan hijab, supaya kamu merasai kelezatan amal ibadahmu, akan kamu dapatkan bagaimana melihat perkara-perkara yang gaib. Jika kamu tidak melihat pun, Allah, kamu akan diperlihatkan bila kamu sampai kepada keadaan kamu akan sakratul maut, kamu akan mendapat keyakinanmu sendiri. Ini ya. Maka fikirlah baik-baik. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah mengangkatkan derajat kita dan Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita, semua ibu bapa kita, dan mudah-mudahan menerangi kubur-kubur mereka dan juga kita. Mudah-mudahan selamat dari fitnah zaman hari ini dan kita tidak mati melainkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Muhammadun habibullah. La ilaha illallah. Muhammadun habibullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل بك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وصلاة الموت إلى روح من جمعناها والنبي بسببه وخصوصا إلى روح ويرحم سيد علي بن عثمان بن شام وإلى راسي وسلمان بن سيد عامر وإلى غير حمزة أحمد بن سالم سالم وإلى رمزة سافي بن زي أحمد وإلى غير رمزة عبد الرحمن بن زي أحمد وإلى رمزة سالم بن زي أحمد وإلى غير حم سيد عثمان بن شام وإلى رحمة شريفة النعيم وإلى رحمة شريفة زهرة بن حسين وإلى شرح رحمة شريفة فإذا بنت أحمد وأصولهم وفروشهم ثم إلى ودين وديكم وجمع أصحاب الرحمة المغفرة والرضوان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مجيدا يا ربنا لك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم فهمت في كل وقت وهي وصل في الملا إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارث. اللهم صبرنا بناديك وذلك وقرأنا آية الكرسي والتمدين إلى سيدنا محبيبنا شفينا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وسابه التابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بهذه المباركة هدية واصلة بركة شاملة فضل كما تقبل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح من يتمعنا هؤلاء بسببهم وخصوصا إلى روح الله يرحم سيد علوي بن سيد عثمان شهاب وإلى الله يرحم سيد غادمان بن سيد حميد وإلى روح الله يرحم سيد أحمد بن سيد سليم وإلى روح الله يرحم سيد شبيب بن سيد أحمد وإلى روح الله يرحم سيد عبد الرحمن بن سيد أحمد وإلى روح الله يرحم سيد سالم بن سيد أحمد وإلى روح الله يرحم سيد عثمان بن شهاب وإلى روح الله يرحم شريف الله يرحمه شريف هنين وإلى روح الله يرحم شريفة فإذا بنت أحمد وإلى روح الله يرحمه زهرة بنت ماسة وأصولهم وأفراحهم ثم إلى والدينا وديك ومجموعة الرحمة ومغفرة والظن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم وواسع قبورهم. اللهم اصرف قبورهم من الظلمات والنار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واطمئن إلى رفيق ذلك الفضل من الله كفى به علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ابعد لهم من النار وسد لهم من النار وحجالهم من النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم اصرفهم من البلاء والفتن يا الله يا أكرم. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. رب انفعنا بما علمتنا رب أمن الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وذكي كل حلالا دائما وحق لا يا علماء نهضى بخير ونبقى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيء وأقرب من نقام كالهوي واجعلنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من وفقنا أكرم سدال وصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحق دعانا والوباء بكتاب باللناس الشبا وعلى الآل الكرام الشربا وعلى صاحب المصابيح الأرى. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعل من خال ما خلف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبنا وبلغنا سلام رمضان سنين بعد سنين وعوام بعد عوام زاهد منتقد راضي صائد مطمئن مخرج مقبول الى مدرود
يا الله يا رحمن يا رحيم ارفع درجاتنا يا الله اقبل دعانا اقبل توبتنا يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا في الدنيا والبرزخ وصل وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم يا سبحانك اللهم وتعيذهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم قبول.